ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. కృష్ణవేణి చదువుతామ్మా. Vastavan, case number 112. Once a lady of 31 years came to our nursing home for the treatment of chronic gastritis. Her complaints were as follows. History. She suffered from skin disease on left knee joint at the age of 8 years. Tubectomy 3 years back, soon after last delivery. Present complaints. Pain in right hypochondrium since 5 years. The pain was aggravated after eating chilies and it was shooting up to right shoulder or neck. Chronic nausea and spitting for every 10 minutes. She was not taking any diet due to nausea. Headache and vertigo of head which was aggravated by eating dals and also exposing to sun. Shooting pains in many parts of the body. Loud belching for every 10 minutes, aggravated in the presence of doctor and new people. Poor memory. Whenever she attended one work, she was forgetting the previous work. Whenever she ate lime pickle, she was getting allergy on the skin with heaviness on right side of body. Hair fall since a long time. Distension of abdomen due to flatulence, which was aggravated by eating dal, mirchi, lemon, pickles, and sour foods. Whenever she ate dal, her face color was changing and heaviness in the face was seen. She was getting menses once in 24 days, and the discharge used to last up to the 7th day in scanty form. When she approached a gynecologist, she diagnosed as ulceration of uterus and cauterization was done. No inclination to do any work and always she wanted to take rest. Flatulence and indigestion were slightly better whenever she ate ginger and pepper. All her complaints were aggravated from morning till 2 p.m. and later she was getting improvement slowly. She could not wear tight clothing. Sleep was disturbed with dreams, sometimes dreams of daily routine and sometimes fearful dreams as if someone was chasing her and beating her. Worms present in stool. Fear, anxiety, and nervousness. She was expressing much anxiety while reporting symptoms. Most of the time, she was brooding over her complaints. Mentally and physically, she used to exhaust easily. Suspicion and inconsistency. She was not believing any doctor with this idea. She changed the doctor very frequently. Previously, she used homeopathy at some other doctor and got relief in many symptoms. But due to the inconsistency, she discontinued the treatment. She was much emotional. For sometimes she used to have more affections towards her husband and children, and sometimes she was developing dislike towards them. She was getting anger and irritability over trifles. Sometimes she used to say that she would die with the trouble, and sometimes she used to go to neighbor's house to divert her mind. Vomiting of sour water in the morning while cleaning her teeth. Tongue coated white, sweating on head. Always she preferred cool air. She could not bear sultry places. She approached many doctors who diagnosed her troubles as only psychic problem. After noting down all the above lucid information, we understood that the most of her troubles were of historical nature. Mainly two drugs were selected, Iosamus and Cheldonium. But Iosamus is more suited to her mentality. When suspicion about the doctor and inconsistency accompany the gastric symptoms along with the anxiety and constant brooding over the disease will indicate Iosamus. I started the case with Iosamus 201 dose on 9th October 83.
On 11th October 83, she returned and reported no improvement. She was much depressed mentally. Dr. PLN Rao administered Ignitia 201 dose and maintained on placebo till 13th October 83. There was no change. Mentally, she felt more tension due to overcrowding of thoughts about her disease. Dr. Rao prescribed Kafia Cruder 201 dose. Next day, there was little improvement in anxiety. Repeated the drug on 16th October 83 and 17th October 83, and there was no further improvement. IOSMS 1M was given. Slowly, she started improving. The improvement continued till 22nd and again relapsed. IOSMS 10M was given. On 24th, she reported that there was little improvement in vomitings, but in loud belching and sleeplessness continued. Placebo was given. Day by day, she improved slowly. Mental symptoms also slightly better. She was prescribed less than 3x daily 2 doses for general weakness till 1st November 83. She was suffering from all the symptoms daily from 10 a.m. up to 4 p.m. since 4 days. After 4 p.m., she improved. Dr. Rao prescribed Natramur 31 dose and placebo daily 3 times. Slowly, she started improving. No remedy except alfalfa daily 3 times till 20th November 83. She said that she was almost free from vomitings. Pains also better, but continuing. Sleep better, but dreams were same. Skin started itching. She said that she was having some swelling in the body near scapulae. I saw, but there were no swelling. It was only her mental symptoms. Continued alfalfa. Natramur 30 was repeated on 4th December 83 with daily dose of alfalfa 3 times a day. On 21st December 83, Natramur 200 was given as there was a relapse of vomitings. Again, she improved till October 10th, February 84. There was no need to repeat the drug. On that day, Natramur 200 was repeated as the pains relapsed. MP66 was given as daily dose. Natramur was repeated on 13th April 84 and 6th June 84. She was much better in all respects. Mental symptoms also relieved, but the tendency to exaggeration of suffering near the doctor remained same. She was normal till she entered into the consultation room. While entering the room, she used to put a melancholic face and wanted to impose her sufferings to the doctor's mind. This tendency continued, and the rest of the things were normal. On 3rd August 84, I tried Beratacart 200 2 doses in 6 weeks to change this attitude. But there was no change, and she started getting the old symptoms once again in mild degree. On 29th August 84, I administered Natramur 1 dose. Her logic also was better. Continued placebo. For 2 weeks, she was better. Repeated placebo. As she was much better, she stopped the treatment. The whole treatment was done mainly 2 drugs, Iosamus and Natramur, basing on her mental symptoms only. This one again proves that when we treat the person according to the mental symptoms, logic and psychology, a permanent cure is possible. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి 31 years ఉన్నాయి. ఆవిడ ప్రెసెంట్ ఆవిడ చెప్పారు 5 years నుంచి రైట్ హైపోకాండ్రియంలో పెయిన్ వస్తుందని చెప్పేసి ద పెయిన్ వాజ్ అగ్రివేటెడ్ ఈటింగ్ చిల్లీస్ అండ్ ఇట్ వాస్ షూటింగ్ అప్ రైట్ షోల్డర్ ఆర్ నెక్. అంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ తో వచ్చారు ఆవిడ. ఈ కారము అలాంటి ఏ ఐటమ్స్ తిన్నా కూడా ఆవిడకి పెయిన్ వచ్చేయడము. అలాగే క్రానిక్ నాసియా, అంటే ప్రతి 10 నిమిషాలకి కూడా ఆవిడకి నాసియా వచ్చేసి స్ప్లిట్ చేయాల్సి రావటం, దానివల్ల ఆవిడ ఎలాంటి ఫుడ్ కూడా తీసుకోలేకపోతున్నారని చెప్పారు. అలాగే ఆవిడకి థర్డ్ పాయింట్ హెడేక్ అండ్ వర్టెక్స్ విచ్ వాజ్ అగ్రివేటెడ్ బై ఈటింగ్ దాల్స్ అండ్ ఆల్సో ఎక్స్పోజింగ్ టు సన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు హెడేక్ వస్తుందని చెప్పారు. షూటింగ్ పెయిన్స్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అలాగే మెయిన్ గా లౌడ్ బెల్చింగ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 minutes అగ్రివేటెడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ అండ్ న్యూ పీపుల్. అలాగే మెమొరీ అది కూడా పూర్ ఉందని చెప్పారు. మెయిన్ గా కేసులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆవిడ ఈ సిమ్టమ్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ ఉందని చెప్పారు. సమ్ టైమ్స్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ డైలీ రొటీన్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్ వన్ వాజ్ చేసింగ్ హెర్ అండ్ బీటింగ్ హెర్. ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ వస్తున్నాయి.
అలాగే ఆల్ హెర్ కంప్లైంట్స్ వర్ అగ్రవేటెడ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టిల్ 2 p.m. అండ్ లేటర్ షీ వాస్ గెట్టింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్లోలీ. 2 p.m. వరకు అగ్రవేషన్ ఉంటుంది, తర్వాత ఆఫ్టర్ 2 కొంచెం బెటర్మెంట్ అది వస్తుంది. అలాగే 12th పాయింట్ లో చెప్పారు, నో ఇంక్లినేషన్ టు డూ ఎనీ వర్క్ అండ్ ఆల్వేస్ షీ వాంటెడ్ టు టేక్ రెస్ట్, ఇంకెప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవాలని ఉంటుందని. అలాగే ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ అండ్ నర్వస్నెస్, షీ వాజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మచ్ యాంగ్జైటీ వైల్ రిపోర్టింగ్ సిమ్టమ్స్. ఇదొకటి మెయిన్ మెంటల్ సిమ్టమ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షీ వాజ్ బ్రూడింగ్ ఓవర్ హర్ కంప్లైంట్స్. ఈ కేసులో ఫస్ట్ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఐఓసామస్ 200 తో చెప్పారు. ఇక్కడే సిమ్టమ్స్ అన్ని నోట్ చేసుకున్నాక ఐఓసామస్ చెలడోనియం 2 ఇండికేట్ అవుతున్నాయని చెప్పేసి, బట్ మోస్ట్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కన్సిడర్ చేస్తే అదే బేస్డ్ ఆన్ లైక్ ఈవిడికి ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ అండ్ నర్వస్నెస్. వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా బాగా ఎగ్జాక్సరేట్ అయి చెప్తారు. ఆ పాయింట్స్ ఇక్కడ 18 పాయింట్ లో మెన్షన్ చేశారు. అలాగే మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్లీ షీ యూస్ టు ఎగ్జాస్ట్ ఈజీలీ. అలాగే 28 పాయింట్ లో సస్పిషన్ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, షీ వాజ్ నాట్ బిలీవ్ ఎనీ డాక్టర్ విత్ దిస్ ఐడియా, షీ చేంజెస్ ద డాక్టర్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఈ అనుమానం అన్నది ఒకటి బాగా సస్పిషియస్నెస్ ఐఓసామస్ లో ఉంటది. ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్, షీ వాజ్ మచ్ ఎమోషనల్. ఫర్ సమ్ టైమ్స్ షీ యూస్ టు మోర్ ఎఫెక్షన్ టువర్డ్స్ హర్ హస్బెండ్ అండ్ చిల్డ్రన్. కొన్నిసార్లు వాళ్ళతో ఎఫెక్షనేట్ గా ఉండడం, కొన్నిసార్లు వాళ్ళతో వాళ్ళంటే ఇష్టం లేనట్టు ప్రవర్తించడం. ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని బేస్ చేసి ఆవిడకి ఐఓసామస్ బాగా సూట్ అవుతుందని 200 పొటెన్షియల్ లో ఇచ్చారండి ఫస్ట్ 9th October 1983లో. బట్ ఆవిడ నెక్స్ట్ 11th 3 days తర్వాత వచ్చారు, బట్ ఏమి ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదని చెప్పారు. ఇంకా బాగా డిప్రెషన్ ఉంది అని చెప్తే పిఎల్ఎన్ రావు గారు ఇగ్నిషియా 200 ఇచ్చారు, తర్వాత ప్లాస్పో పైన ఉంచారు. బట్ ఇంకా దెర్ వాజ్ నో చేంజ్. మెంటల్లీ షీ ఫెల్ట్ మోర్ టెన్షన్, ఇంకా టెన్షన్ అది ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. క్రౌడింగ్ ఆఫ్ థాట్స్ అబౌట్ హర్ డిసీజ్. ఈ థాట్స్ ఎక్కువ రావడం బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ కాఫియా 201 డోస్ ఇచ్చారండి. నెక్స్ట్ డే దెర్ వాజ్ లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అండ్ ఇన్ యాంగ్జైటీ. కాఫియా ఇచ్చాక లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది అన్నారు యాంగ్జైటీలో. మళ్ళీ రిపీటెడ్ డ్రగ్ ఆన్ 16th October అండ్ 17th. నెక్స్ట్ 2 days కూడా ఇంకో 2 doses రిపీట్ చేశారు. దాని తర్వాత దెర్ వాజ్ నో ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఆగిపోయింది. అప్పుడు ఐఓసామస్ 1M ఇచ్చారండి. స్లోలీ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్. ఇప్పుడు ఐఓసామస్ 1M ఇచ్చాక ది ఇంప్రూవ్మెంట్ కంటిన్యూ టిల్ 22nd అండ్ అగైన్ రిలాప్స్డ్. అంటే ఒక 10 to 12 days ఆవిడకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండి మళ్ళీ రిలాప్స్ అయ్యాయి. అప్పుడు మళ్ళీ ఐఓసామస్ 10M ఇచ్చారు. దెన్ దెర్ వాజ్ లిటిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ వామిటింగ్స్ ఉంది, బట్ ఇన్ ద లౌడ్ బెల్జింగ్స్ స్లీప్లెస్నెస్ కంటిన్యూడ్. ఆ నిద్ర పట్టకపోవడం అది ఇంకా తగ్గలేదన్నారు. బట్ డే బై డే ఆవిడకి ఇంప్రూవ్డ్ స్లోలీ. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో స్లైట్లీ బెటర్ అయ్యాయని చెప్పారు. షీ వాజ్ ప్రిస్క్రైబ్ less than 3x ఇచ్చారు. తర్వాత షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ డైలీ ఫ్రమ్ 10 AM అప్ టు 4 PM సిన్స్ 4 days. ఈ 10 AM to 4 PM అనేది మోస్ట్లీ మనకి ఈ నాట్రమూర్ లో ఈ అగ్రవేషన్ ఉంటుందా దాన్ని బేస్ చేసుకుని, అలాగే వాడికి పైన చెప్పారు హెడేక్ అండ్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ హెడ్ విచ్ వాజ్ అగ్రవేటెడ్ బై ఈటింగ్ డాల్స్ అండ్ ఎక్స్పోజింగ్ టు సన్. హెడేక్ రావటము, అలాగే 14 కృష్ణవేణి వాయిస్ బ్రేక్ అయిందండి. కృష్ణవేణి వాయిస్ వినిపించట్లేదమ్మా. ఎక్కడ కట్ అయింది మేడం? ఒక్క హలో నిమిషం. వాస్తవ. ఇప్పుడు చెప్పు. ఒక్క నిమిషం ముందే కట్ అయింది, చెప్పు. ఓకే ఓకే. అగ్రవేషన్ టైం చెప్తున్నారు. all complaints aggravated from morning till 2 p.m. and later she was గెట్టింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. మెయిన్ గా ఈ సిమ్టమ్ మార్నింగ్ మనకి 9 to 3 PM అన్నది నాట్రమూర్ లో అగ్రవేషన్ ఉంటుంది. ఇవిడికి ఆ మార్నింగ్ టు 2 PM ఈ కింద కూడా మళ్ళీ 4 PM దాకా సిమ్టమ్ ఆఫ్టర్ 4 PM బెటర్ అవుతున్నాయి అని చెప్పారు. 10 AM to 4 PM మెయిన్ గా ఈ టైంలో అగ్రవేషన్ ఉంటుందని చెప్పారు. సో ఈ బేస్ చేసుకుని, అలాగే ఎండకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు తలనొప్పి రావటం, ఇవన్నీ ఆవిడకి నాట్రమూర్ 30 ఇచ్చారు. దెన్ స్లోలీ షీ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్. అలాగే ఐఓసామస్ కి క్రానిక్ గా కూడా నాట్రమూర్ పనిచేస్తుందండి. తర్వాత నో రెమెడీ ఎక్సెప్ట్స్ ఆల్ఫా. తర్వాత షీ సెడ్ దట్ షీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ వామిటింగ్స్ కూడా తగ్గిపోయాయి. అంటే ఎవ్రీ 10 minutes కి నాసియా వచ్చే అంత వామిటింగ్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా బెటర్ అయ్యాయని చెప్పారు. పెయిన్ ఆల్సో బెటర్.
మళ్ళీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది. కృష్ణవేణి చెప్పు. ఆ తర్వాత ఆవిడకి నాసియా అది కూడా బెటర్ అయిందని చెప్పారండి. తర్వాత నాట్రమోర్ 200 కూడా రిపీట్ చేశారు. తర్వాత ఎంపీ 6x ఇచ్చారు. తర్వాత నాట్రమోర్ మళ్ళీ 13th ఏప్రిల్ అండ్ 6th జూన్ లో కూడా రిపీట్ చేశాక షీ వాజ్ బెటర్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ అని చెప్పారు. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఆల్సో రిలీవ్డ్ బట్ ద టెండెన్సీ టు ఎగ్జాగరేషన్ ఆఫ్ సఫరింగ్ నియర్ ద డాక్టర్ రిమైండ్ సేమ్. సో ఆ సిమ్టమ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఉన్న ఇది అది ఇంకా తగ్గలేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ బెరాటా కార్బ్ ట్రై చేశామని చెప్పారు. బట్ దానివల్ల ఆవిడకి ఏమీ పెద్ద 6 weeks టు చేంజ్ దిస్ యాటిట్యూడ్ 2 doses ఇచ్చారు బట్ ఏమీ ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు. దెన్ మళ్ళీ నాట్రమోర్ 1 ml ప్రిస్క్రైబ్ చేశారండి. లాజిక్ ఆల్సో బెటర్. నాట్రమోర్ 1 ml ఇచ్చాక లాజిక్ కూడా బెటర్ అయిందని చెప్పారు. ఫైనల్లీ ఈ కేసు మొత్తం ఆవిడకి ఐఎస్ఎంఎస్ అండ్ నాట్రమోర్ బేస్ మీద ఆవిడ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ చేసుకుని మనం ట్రీట్ చేస్తే ఆవిడకి ఉన్న అన్ని కంప్లైంట్స్ తగ్గాయని చెప్పేసి, అంటే వీ నీడ్ టు ట్రీట్ ద పేషెంట్ నాట్ ద డిసీజ్ అని ఈ కేసు ద్వారా మళ్ళీ ప్రూవ్ చేశారండి. వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. వేణుగోపాల్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పండి. వాసుదేవ్ అండి, ఈ ఈ కేసులో ఈవిడికి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రావటం, తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లము, ఇవన్నీ కూడా ఏం తిన్నా కూడా, ఈవెన్ పులుపు పప్పులు తిన్నా కూడా ఆవిడకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోవటం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దాంతో పాటుగా భయం, యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ ఉండబట్టి మేషారు ఆ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి ఈవిడకున్న నేచర్, హిస్టరికల్ నేచర్ ని దృష్టిలో పెట్టి హైశామస్తో స్టార్ట్ చేశారండి. తర్వాత పర్టికులర్ టైమింగ్ లో అగ్రవేషన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నాట్రమోర్ కూడా ఇచ్చారండి. అలాగే టెంపరీగా ఆవిడకి తగ్గడానికి యాంగ్జైటీ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాఫీ ఇచ్చారు. మెయిన్ ముఖ్యంగా హిస్టరికల్ నేచర్ లో హైశామస్తోనే చాలా మటుకు బెటర్ అయిందండి. ఈ పర్టికులర్ గా ఈ టైమింగ్స్ ఈ అగ్రవేషన్స్ చూసి నాట్రమోర్ కూడా ఇచ్చి కేసు క్లియర్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తాను. వాస్తవం. పూర్ణానంద గారు. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసు, ఈ 31 years లేడీ కేసు మొత్తం చూసినట్టయితే ఈవిడ సిమ్టమ్స్ మొత్తం 2 drugs మీదే రొటేట్ అవుతున్నాయి. ఒకటి హైస్కామస్, 2 దాని క్రానిక్ అనేటువంటి నాట్రమోర్. హైస్కామస్ యొక్క సిమ్టమ్స్ ఇందులో ప్రామినెంట్ గా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అండ్ సస్పెషన్ అనేటువంటిది. ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనగానే మనకి ట్యూబర్కులం గుర్తొస్తుంది, కానీ సస్పెషన్ అండ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేటువంటి కాంబినేషన్ ఓన్లీ హైస్కామస్ లో ఉంటుంది. దాంతోపాటు నాట్ బిలీవింగ్ ఎనీ డాక్టర్ విత్ దిస్ ఐడియా, చేంజెస్ ది డాక్టర్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఆ డాక్టర్ దగ్గర తన యొక్క సిమ్టమ్స్ ని డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయటం, ఇదంతా ఆవిడ యొక్క హిస్టరికల్ నేచరు. తర్వాత 21 point లో షీ వాజ్ మచ్ ఎమోషనల్. Sometimes she used to have more affection towards her husband and children, and sometimes she was developing dislike towards them. She was getting anger and irritability over trifles. ఇవన్నీ ఆవిడ యొక్క మెంటాలిటీని తెలియజేస్తున్నాయి. ఇందులో కీనోట్ గా ఆ సస్పెషన్, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, ఆవిడ సిమ్టమ్స్ ని నొక్కి నొక్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేయటం, డాక్టర్స్ ని చేంజ్ చేయటం, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మాస్టర్ గారు ముందు హైస్కామస్ తో 200 తో స్టార్ట్ అయ్యి 10 ml దాకా వెళ్ళారు. అయితే కంప్లీట్ గా మెంటాలిటీలో తేడా రాకుండా కొంతవరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి ఆగిపోతూ ఉండటం వల్ల నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ కూడా అగ్రవేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ బిట్వీన్ 10 AM అండ్ 10:04 PM అనేటువంటిది ఈవిడ కాన్స్టిట్యూషన్ నెమ్మదిగా హైస్కామస్ యొక్క క్రానిక్ డ్రగ్ అనేటువంటి నాట్రమోర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి
నేట్రమోర్ ని 30 పొటెన్స్ లో స్టార్ట్ చేసి నేట్రమోర్ 200 దాకా వెళ్ళారు. 1M కూడా వేశారు. మధ్యలో కఫియా, బెరైటాకార్ ఇలాంటి కొన్ని డ్రగ్స్ పడ్డాయి. అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు. మెయిన్ గా ది ఎంటైర్ కేస్ ఈస్ బిట్వీన్ హయోస్కామస్ అండ్ నేట్రమోర్. హయోస్కామస్ యొక్క క్రానిక్ నేట్రమోర్ కాబట్టి నేట్రమోర్ ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ 2 డ్రగ్స్ అక్కడ మాస్టర్ గారి క్లియర్ గా ఇచ్చారు. షీ వాజ్ బెటర్. ది హోల్ ట్రీట్మెంట్ వాజ్ డన్ మెయిన్లీ 2 drugs, hyocamus and natromor, basing on her mental symptoms. This once again proves that when we treat the person according to the mental symptoms, logic and psychology, a permanent cure is possible. So ఇక్కడ మొత్తం లాజిక్ అంతా హయోస్కామస్ యొక్క మెంటాలిటీ మీద బేస్ ఇచ్చారు కాబట్టి కేసులో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. వాసుదేవ్. విజయలక్ష్మి గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. నాగరాజు గారు. వాస్తవ మేడం. ఈ కేసులో మేడం ఆమె మానసిక తత్వం మొత్తంగా అవే సమస్య గురించి ఎక్కువగా ఉంది మేడం. కంప్లైంట్స్ అన్నిట్లో మెంటల్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లెంట్ ఉన్నాయి మేడం. ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ కంటే మెంటల్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మాస్టర్ గారు. సో దాని మీద బేస్ అయ్యి మీకు ఎక్కువగా హయో సమస్య పాయింట్స్ ఉన్నాయి మేడం. అయితే ఓవర్ థింకింగ్ ఆఫ్ అనేది అక్యూట్ గా దాన్ని కట్టడం కోసం కాఫీ కూడా వాడారు, ఒక టెంపరీగా మాత్రమే. ఆ తర్వాత మాత్రం మొత్తం ఎంటైర్ గా 16 పాయింట్ నుంచి స్లీప్ వాజ్ డిస్టర్బ్డ్ విత్ డ్రీమ్స్, సమ్టైమ్స్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ డైలీ రొటీన్ అండ్ సమ్టైమ్స్ ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్. 18 పాయింట్ ఫియర్, యాంగ్జైటీ, నర్వస్నెస్, ఎక్స్ప్రెసింగ్ మచ్ యాంగ్జైటీ while reporting symptoms. Most of the times she was brooding over her complaints, suspicion, inconsistency, not believing any doctors, much emotional, sometimes affection, sometimes anger, getting more irritability. ఇవన్నీ కూడా మెంటల్ సిస్టమ్ మొత్తం హై సమస్య ఇండికేట్ చేస్తున్నారు మేడం బేసిక్ గా. సో దాని మీద బేస్ అయ్యే మాస్టర్ గారు హై సమస్య స్టార్ట్ చేసుకొని ఫ్రమ్ టైం టు టైం 1M అట్లా పెంచుకుంటూ పోయారు మేడం. అయితే కొంతవరకు అయిన తర్వాత అది పూర్తిగా క్రానిక్, అది హాస్పిటల్ రెమెడీ కాదు కాబట్టి, అంటే పరిపూర్ణ నివారణ తెచ్చేంత దగ్గు కాదు కాబట్టి దాని క్రానిక్ యొక్క నేట్రమూర్ తీసుకోవడం జరిగింది మేడం. నేట్రమూర్ లో దాదాపు మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి మేడం, అది దాని క్రానిక్ కాబట్టి. దాంతో పాటుగా టైం మొడాలిటీస్, మేజర్ గా వెదర్ మొడాలిటీస్, షీ లైక్ కూల్ ఎయిర్, 10 to 2 అగ్రవేషన్. తర్వాత 3rd పాయింట్ నుంచి హెడ్ ఎక్ అండ్ వర్టెక్స్, ఈటింగ్ ఆల్సో అగ్రేటెడ్ బై ఎక్స్పోజింగ్ టు సన్ అనేది ఒక పాయింట్ ఉంది మేడం. తర్వాత లౌడ్ బెల్చింగ్స్, హెయిర్ ఫాల్ కూడా ఉంది నేట్రమూర్లో, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అబ్డామిన్ డ్యూ టు ఫ్లాచులెన్స్. తర్వాత షీ వాజ్ గెట్టింగ్ ఫ్లాచులెన్స్ అండ్ ఇండైజెషన్ వర్ స్లైట్లీ బెటర్ వెన్ ఎవర్ షీ గెట్ ginger and pepper. All her complaints were aggravated from morning till 2 PM. She could not bear. She sleep disturbed with dreams. ఇక్కడ వరకు మొత్తం ఉండే ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ భాగం కూడా నేట్రమూర్ యొక్క మొడాలిటీస్ కు ఇండికేట్ అవుతాయి మేడం. తర్వాత హయో సమస్యతో పూర్తి నివారణ రాకపోవడం వలన ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ నేట్రమూర్ తీసుకోకపోవడంతో పాటుగా వెదర్ అండ్ టైం మొడాలిటీస్ ఏమవుతున్నాయి దానికి లీడ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి నేట్రమూర్ 30 స్టార్ట్ చేసుకొని టైం టు టైం గా దాన్ని డోస్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళేసి 1 తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఆమెకి పూర్తి నివారణ వచ్చింది మేడం. అయితే మన చెప్పుకోవాల్సిన అదృష్టం ఏమంటే మేడం, ఆమె కూడా మెంటాలిటీ ప్రకారంగా ఆమె డాక్టర్స్ తరచుగా మారుస్తూ ఎంతమంది మార్చుకుంటూ వెళ్ళింది. ఆమె అదృష్టవశాత్తు అనుకుంటాను మన వద్ద కంటిన్యూ అయ్యి పూర్తిగా నివారణ అయ్యేదాకా నిలబడింది మేడం. అంటే హయో సమస్య పడింది కదా, అందుకని నిలిచింది. అందుకు మేడం అది అంటే కొంత గట్ట అవుతుంది కదా ఆ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేది. అది మేడం. వాసుదేవ నిలిచింది అంటాం కూడా డ్రగ్ కరెక్ట్ అని అర్థం అవుతుంది. గుర్తు అవును మేడం, అక్కడే మనకు నిలబడిపోయింది కేసు. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది మనకి. అవును మేడం. ఇలా డాక్టర్లు మార్చే దాని విషయంలో ట్యూబర్క్యులిన్ కూడా వస్తుంది కదా మేడం మామూలుగా అనుమానం లేకుండా. ట్యూబర్క్యులిన్, ఆర్నికా, హయోసామస్, మెడోర్నం వాడు కూడా మారుస్తాడు కానీ ఇంత కాదు. వాళ్ళ లాజిక్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు పెద్ద జబ్బుతో వస్తారండి బుజ్జిగారి దగ్గరికి ఒక ఆవిడ, చాలా అంటే అది నాకు జబ్బు గుర్తులేదు, ఎక్కడ తగ్గదు అన్నట్టుగా వచ్చారు. బుజ్జిగారి దగ్గర 100% తగ్గిపోయింది. సరే ట్రీట్మెంట్ కూడా మానేశారు. మానేసిన తర్వాత జస్ట్ కొంచెం రికర్ అయింది, అంటే కొంచెం సిమ్టమ్స్ జస్ట్ కనిపించినాయి.
అప్పుడు ఎవరైనా ఏం చేస్తారండి? మన దగ్గరికి వస్తారు కదా, బుజ్జిగారి దగ్గరికే రావాలి కదా. మళ్ళీ అవునండి. వెళ్ళకపోతే అన్ని తిరిగేసి మళ్ళీ అప్పుడు వచ్చింది బుజ్జిగారి దగ్గరికి. బుజ్జిగారు అన్నారు, ఇది చాలా కాంప్లికేట్ అయిపోయింది, అంటే ఇది కష్టం అన్నారు అక్కడ. మీరు ఎక్కడ వాడుతున్నారు అక్కడే వాడుకోండి అన్నారు. ఇంకా ఆవిడ ఏడ్చిందండి. ఆ ఏడుపు చూస్తే అసలు మనకే పిటిబుల్ క్రైలా ఉంది. అసలు మీ మీద నమ్మకం లేకపోతే మీ దగ్గరికి రాను కదా, మీ దగ్గర నమ్మకం ఉంది కాబట్టే కదా వచ్చాను, మీరు కూడా అలా అంటే ఎలాగండి, నేను అంతకుముందు ఎక్కడెక్కడో తిరిగాను కానీ తగ్గలేదు. ఏడ్చింది. పాపం కదా అనిపించింది. బుజ్జిగారు మెడోర్నో 200 రాశారు. మెడోర్నో రాశారు ఏంటండి అన్నాను. మెడోర్నో ఏడుపు కాబట్టి అదే రాశాను అన్నారు. అప్పుడు అన్నారు బుజ్జిగారు ఏంటంటే, నీ మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టే కదా మళ్ళీ వచ్చాను, నిజంగా నమ్మకం ఉంటే కొంచెం కనిపించగానే మళ్ళీ మన దగ్గరికే రావాలి, అన్ని తిరిగేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది చూడు, అదే మెడోర్నో లాజిక్ అంటే అన్నారు. బాబా. అంటే అది నాకు ఇప్పటికీ అప్పటికి గుర్తుండిపోయింది. అంటే అప్పుడు ఎలా అంటే జనవరి 14th గుంటూరు గురు పూజలు నెక్స్ట్ డే కదా చూస్తారు. ఆల్రెడీ ఆ ముందు రోజు గోపాల్కి 2 దాకా ఆడేసి ఉంటాం కదా, నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది. బుజ్జిగారి పక్కన కూర్చున్నప్పటికీ తూగుతూ ఉంటాం. ఇలాంటి కేసు వస్తే మొత్తం ఎగిరిపోతుంది నిద్ర. అలా నిద్ర ఎగరగొట్టినటువంటి కేసు అనమాట. అందుకని గుర్తుండిపోయింది, బాగా గుర్తుండిపోయింది. వాళ్ళు ఏడ్చే ఏడుపుని బిహైండ్ దట్ మనం చూసి మన వాళ్ళని బుజ్జిగారి ఉద్దేశం. లాజిక్ చూడండి అని ఎట్ట పట్టారో. నిజంగా నమ్మకం ఉంటే ఫస్ట్ రావాలి కదా, నిజమే కదా అనిపించింది. మళ్ళీ కొంతమంది ఉంటారు మెడవర్ణం లాంటి వాళ్ళే ఏంటంటే క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంటారు, ఏదైనా ఎక్కిడ్ వస్తే పటక్మని అలోపతి వాడేస్తారు, మళ్ళీ వస్తారు మన దగ్గరికి క్రానిక్ ట్రీట్మెంట్కి. అడిగామనుకోండి, ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడే వాడచ్చు కదా, ఎక్కిడ్ వచ్చినాను అంటే మీరు ఇస్తున్నది కాన్స్టిపేషన్ కదా, ఇది ఫీవర్ కదా అంటారు. సరే మనం ఫస్ట్ టైం కదా తెలియదులే పాపం అని, లేదండి అన్నిటికీ వాడితేనే హోమియో తగ్గుతుంది, మీరు అలా వాడితే ఇంటరప్ట్ అవుతుంది ట్రీట్మెంట్ అది అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ టైం సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది అన్లెస్ యు గివ్ మెడోర్నో. అంటే ఎందుకు మళ్ళీ అదే చేస్తారు, తెలిసే చేస్తారు కదా. అది ఇలా అయితే తగ్గదు, అనవసరం కేసు కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది, నేను మంది ఇవ్వను పోండి అంటాం. ఇంకా అప్పుడు మొదలెడతారు, అసలు మీరు అంతటి వాళ్ళండి, అసలు పలానా 4 పేషెంట్లు ఉన్నారు, మీ పేరే చెప్పానండి, వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తారు అంటే నీకు మళ్ళీ ఒక 300 4 మూడు 1200 వస్తాయి, మందు ఇవ్వని. అంతే, అలా ట్రై చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే ఆ లాజిక్ అలా ఉంటుంది. నాకు ఎంత నమ్మకం లేకపోతే వాళ్ళకు కూడా చెప్పానండి మీ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్పి, అసలు మీరు తప్ప నాకు ఇంకో దిక్కు లేదు, మీరు ఇక్కడి నుంచి తోసేసినా సరే నేను మీ దగ్గరే ఉంటానండి అని చెప్తారు. మళ్ళీ వేయకుండా చూడండి, ఈసారి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. వేస్తే వెంటనే మళ్ళీ ఇంకా అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళరు. ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా acute లో మన దగ్గరికి వచ్చింది అంటే ముందు పనిచేసిందని అర్థం. అది బుజ్జిగారి టైప్ చేసిన కేసుల్లో కూడా ఒకటి ఉండాలి ఇలాంటిదే, టైప్ చేసిన గుర్తుంది. అలా ఉంటాయి ఎవరి లాజిక్ లో వాళ్ళే. మనం మన లాజిక్ తో చూడకూడదు, వాళ్ళ లాజిక్ లోంచి చూడాలని నేనైతే నేర్చుకున్నాను. అదనమాట విషయం. శీతల్ రెడ్డి గారు, నా వ్యూ ఏంటంటే మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని ఆయన చూసిన విధానం చూడండి. కొంచెం చెప్తాను. 5th పాయింట్ లో అలౌడ్ బెల్చింగ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 minutes, ఇది హిస్టరికల్ మనకు అర్థమైపోతుంది. 12th పాయింట్ లో నో ఇంక్లినేషన్, అంటే హయోసామస్ అనగానే మనకు ఒక పిక్చర్ మైండ్ లో ఉంటుంది కదండి విజయ్ కుమార్ గారు, ఎక్కువ మాట్లాడతారు, డాక్టర్లను మారుస్తారు, అనుమానం, భయం, ఇంతే. కానీ ఇక్కడ నో ఇంక్లినేషన్ టు డూ ఎనీ వర్క్, ఆల్వేస్ షీ వాంటెడ్ టు టేక్ రెస్ట్. హయోసామస్ వాళ్ళకి కూడా విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది, ఆ మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది కదా, దానివల్ల వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంది అనేది నాకు కేసు వచ్చేదాకా కూడా నాకు తెలియలేదు. అక్కడ అదే ఇక్కడ మళ్ళీ కింద ఎక్కడో చెప్తారు, అదే వెరీ టైర్డ్, ఈజీ టైర్డ్ అయిపోతూ ఉంటున్నాను ఇదే కేసులో. అంత వీక్నెస్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళలో. 60 అదే మా స్టాఫ్ దగ్గర యాసిడ్ ఫాస్ అలా అనేసుకుంటాం కానీ 90th పాయింట్ మేడం, 90th పాయింట్ మీరు చెప్పిన పాయింట్, ఏంటో 19th పాయింట్ మేడం, 19th పాయింట్. 19th పాయింట్ లో మెంటల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ ఈజీ టు ఎగ్జాస్ట్ ఈజీలీ ఇలా ఉంటుంది. మనకి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ భయపడుతూ ఇలా ఉంటే టకామానే వేస్తాం, అలా లేకుండా 200 లెవెల్లో ఉన్నప్పుడే మనం పట్టుకోవడం కష్టం అవుతుంది. 200 లెవెల్లో ఈ ఇంటెన్సిటీతో ఉండదు,
తక్కువ ఇంటెన్సిటీతో ఉంటుంది, కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోగలగాలి. ఫస్ట్ చూడండి మాస్టర్ గారు 200 కదా వేసింది హయోసామస్. మళ్ళీ ఏంటి తర్వాత 18th పాయింట్ చూడండి, ఫియర్, యాంగ్జైటీ, నర్వస్నెస్. ఈ మూడు ఆజిటోనైట్రికం లాంటి వాటిల్లో కూడా ఉంటాయి కదా. ఆజిటోనైట్రికంలో కూడా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమే వస్తుంది నర్వస్నెస్ కి. కానీ ఆవిడ చెప్పే విధానం బుజ్జి గారు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. షీ వాజ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మచ్ యాంగ్జైటీ వైల్ రిపోర్టింగ్ సిమ్టమ్. ఎందుకు మచ్ యాంగ్జైటీ? ఆ బిహైండ్ దట్ రీజన్ ఏమనిపించింది అంటే, నాకు ఒక సిమ్టమ్ చెప్తున్నప్పుడు వీడు ఏమైనా క్యాన్సర్ అంటాడేమో, లేనిపోనుకోవాల ఇదేమైనా క్యాన్సర్ అంటాడేమో, లేకపోతే అదేమో ఇదేమో ఏం చెప్తారో డాక్టర్ అనే యాంగ్జైటీ అనమాట అక్కడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ షీ వాజ్ బ్రూడింగ్ ఓవర్ హర్ కంప్లైంట్స్. ఇది ఎలాగో హయోసామస్ రోగధ్యానం అని చెప్పుకుంటాం కదా. 20th పాయింట్ చూడండి, సస్పిషన్, ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. ఇది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, ఇది మన మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. డాక్టర్ని బిలీవ్ చేయకపోవటం, మార్చడం, ఇది ఎంత ఓకే. నెక్స్ట్ 21st పాయింట్, మచ్ ఎమోషనల్. విపరీతమైన కోపం ఉన్నటువంటి పేషెంట్లు హయోసామస్ వాళ్ళని కూడా నేను చూశాను. చాలా ఎమోషనల్ లెవెల్లో వాయించేస్తూ ఉంటారు. అంటే హస్బెండ్ కానీ హస్బెండ్ కానీ హస్బెండ్ వైఫ్. మరి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మిగతా సిమ్టమ్స్. ఫర్ సమ్ టైమ్ షీ యూజ్ టు హ్యావ్ మోర్ ఎఫెక్షన్స్ టువర్డ్ హర్ హస్బెండ్, చిల్డ్రన్. ఇది మనకి చూస్తే ఇగ్నిషియా అనిపిస్తుంది, మూడ్ చేంజెస్ అని. కానీ తనకు ఆ రోగధ్యానం వల్ల ఆ మూడ్, బ్యాడ్ మూడ్ వచ్చినప్పుడు అలా డిస్టర్బ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. గెటింగ్ చిన్నదా ఆ టెన్షన్, యాంగ్జైటీ వల్ల వీడికి కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకోటి చూడండి, సమ్ టైమ్స్ షీ యూజ్ టు సే దట్ షీ వుడ్ డై విత్ దట్ ప్రాబ్లం. సమ్ టైమ్స్ షీ యూజ్ టు గో నైబర్స్ హౌస్ టు డైవర్ట్ హర్ మైండ్. అంటే ఎంత యాంగ్జైటీ ఉండకపోతే ఈ మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి పక్కన దానికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇవన్నీ బేస్ చేసుకునే హయోసామస్ వేశారు. ఒకసారి ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ లేకుండా వాళ్ళకు కూడా తెలియకుండా ఉంటుంది భయం అనేది. ఏదైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నుంచి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మారుతుంది. మైండ్ సెట్ మారడం అంటే నేను ఒకటి చూశాను, వాళ్ళ ఈ ఫ్యామిలీలో పెద్ద ఇష్యూ అయింది. వాళ్ళ మరిదికి షిజోఫ్రెనియా వచ్చింది. వచ్చేటప్పటికి ఆ అబ్బాయి వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేశాడు. అక్కడి నుంచి ఈవిడ మైండ్ సెట్ మారిపోయింది. ఎలా అంటే ఆవిడ చాలా సిన్సియర్. ఆల్రెడీ చెప్పినట్టున్నాను, ఇది మాస్టర్ గారి వర్క్ చాలా సిన్సియర్ గా చేస్తారు ఆవిడ. అసలు ఆవిడ చేసింది అంటే మనం అసలు 100% బాగా చేస్తారు అనమాట. మనం పేరు పెట్టి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అలాంటిది ఆ తర్వాత నుంచి ఈవిడ అన్ని మిస్టేక్సే. మనం ఒకటి చెప్తున్నా ఆవిడ బుర్రలోకి వెళ్ళదు, అంటే పర్ఫెక్ట్ గా చేయటం లేదు వర్క్. ఇంట్లో పని కూడా చేయాలనిపించట్లేదు అని చెప్పారు. నాకు ఇవే చెప్పారు. బ్రీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. దాన్ని బట్టి అర్థమైంది నాకు, ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నుంచే ఈవిడలో చేంజ్ వచ్చింది అనేది ఫస్ట్ లో నేను గమనించా. మందు ఏం వేయాలని స్టాఫ్ యాసిడ్ ఫాస్ ఎన్ని వేసినా ఏమి చూయలేదు, చేయలేదు. ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నామో అర్థం కాలేదు. నేను ఇంకప్పుడు ఆవిడ కూర్చోబెట్టుకుని 2-3 సిట్టింగ్స్ తర్వాత, మీకు ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత నుంచే మీకు హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిందండి, అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అని అడిగాను. భయపడ్డారా అంటే అప్పుడు చెప్పారు ఆవిడ, నాకు నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు చిన్న శబ్దమైనా భయపడి లెగుస్తున్నానండి, గుండె దడ 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 కొట్టుకుంటోందండి. ఇలా మొన్న అంతకుముందు ఒక వీడియో ఏదో ఫేస్బుక్ లో ఏవో వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారట కదా. అయితే అది 1 year తర్వాత అవి చూపిస్తుందంట కదా. ఫాస్ట్ వీడియో ఇది సంథింగ్, ఇది మెమరీ ఏదో చెప్పారు ఆవిడ. అది ఆ అబ్బాయి కొట్టడానికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ పిల్లవాడు భయపడిపోయి మంచం కోరు పట్టుకుని భయపడి వణికిపోతూ ఉన్నాడు. అది వీడియో ఎలాగో అయింది, రికార్డ్ అయింది. అది చూసి నవ్వుకున్నానండి. అది చూసి వాడు నవ్వుకున్నాడు, కానీ నేనైతే ఒక్కసారి ఆ వీడియో చూడగానే ఉలిక్కి పడ్డానండి అన్నారు. అది బేస్ చేసుకుని హయోసామస్ వేస్తే అండి రెగ్యులర్ మెన్సెస్ వస్తుంది తెలుసా. కానీ ఆవిడ ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ చెప్పడం, భయపడిపోతున్నట్టు ఏమి ఉండరు, అవేమి లేవు ఆవిడలో నిజంగానే. అంటే ఇంకో ఇలా వదిలేస్తే కొన్నాళ్ళకి వస్తుంది అది 1M స్టేజ్. 1 day వేసాను, మొత్తం సెట్ అయింది. ఓవేరియన్ సిస్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది, అది కూడా బెటర్ అయింది, సైజ్ తగ్గింది. ఓన్లీ 1 dose ఆఫ్ హయోసామస్. అలా ఉంటుంది కేసు. అసలు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొక విషయం చెప్తా. బెరట కార్ వేసా చూడండి అక్కడ. అవును మళ్ళీ మేడం. నేట్రమూరి వేయలేదు ఆయన. చూడండి నేట్రమూరి 1M అలాగా కిట్టింగ్ చేసే లేదు ఆయన. ఆయన చూసిన విధానం చూడండి. సమస్యకి క్రానిక్ గా నేట్రమూర్ అంటే అతను
ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మెంటల్స్, సో వేశారు ఆయన. కానీ బెరట గారు ఎలా వేశారు అంటే, while entering the room, she used to put a melancholic face, wanted to impose her sufferings to the doctor's mind. This tendency continued. The rest of the things were normal. మళ్ళీ పైన ఏం చెప్పారు, మెంటల్ సిమ్టమ్స్ వర్ ఆల్సో రిలీవ్డ్, బట్ ద టెండెన్సీ టు ఎగ్జాజరేషన్ ఆఫ్ ద సఫరింగ్స్ నియర్ ది డాక్టర్ రిమైండ్ సేమ్. అది ఆ లాజిక్ ఆయన అది వేశారు. పట్టుకోవటం గొప్ప విషయం. తర్వాత నేట్రమూర్ వన్ వేశారు. అంటే అఫ్ కోర్స్ చేంజ్ రాలేదు, కానీ మామూలుగా చెప్తున్నానండి. వాస్తవ మేడం గారు, అమ్మో ఇప్పుడు మీరేం అడుగుతారో చెప్పండి. డాక్టర్ గారు మన మాట్లాడారు ఫస్ట్ దీనిలో అయోస్టామస్ చెల్డోనియం ఇండికేట్ అవుతుందని చెప్పన్నారు. చెల్డోనియం తాలూకా సిమ్టమ్స్ ఏమో కొంచెం చెప్తారు మేడం దీనిలో? నాకేం కనిపించలేదండి. అదే అదే అడుగుతాను డాక్టర్ గారు, మరి ఏ ఉద్దేశంతో మాట్లాడాలని పెట్టారని నాకు అర్థం అవ్వలేదు. వేసింది మాస్టర్ గారు కాదనుకుంటా కదా, మన వాళ్ళు డాక్టర్స్. మాస్టర్ వేసినట్టు చెప్పలేదు కదా. ఐ స్టార్టెడ్ ది కేస్ విత్ హయోసామస్ 201 డోస్ అని చెప్పారు బుజ్జి గారు కదా. సో బాస్ మేడం గారు, అయోస్కామస్ కి ఒక్కోసారి క్రానిక్ తూజా కూడా వేస్తారు కదండి. మనం లేకుండా అంటే తూజాలోకి వెళ్తే తూజా వేస్తారు, తూజాలో వేస్తారు. ఇక్కడ నేట్రమూర్ లోకి వెళ్ళింది కాబట్టి నేట్రమూర్ వేస్తారు. ఒక్కోసారి హయోసామస్ వేసాక నేట్రమూర్ తర్వాత తూజా కూడా పడుతుంది, మరి డీప్ మ్యాథమెటిక్ అయితే. ఎందుకంటే నేట్రమూర్ క్రానిక్ తూజా కదా. అవునండి. అలా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గోబ్రాహ్మణేభ్యః సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.